اگر چاہتے ہیں کہ رزق کبھی ختم نہ ہو اور دولت آتی رہے، مخلوق سے شکایت مت کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اس سے مدد طلب کریں۔ اس ماہ مبارک شعبان المعظم کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پہلے بتلایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے اندر رزق کی خاص طور پہ تقسیم ہوتی ہے، تو اس مہینے میں جس نے رزق کے حوالے سے اپنے مسئلے حل کروا دیے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے ساری زندگی کے لیے اس کے رزق کے مسئلے تمام حل ہو جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں صرف 2 اللہ تعالیٰ کے نام جو چلتے پھرتے آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے مسئلے تمام ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شروع کرتے ہیں اس رب کریم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو تو ہماری ہے کہ ایسے کون سے 2 لفظ ہیں کہ پورے مہینے انشاءاللہ ہم اس کے چلتے پھرتے ورد کریں، اللہ رب العالمین ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے۔ لیکن میں نے جیسے بھی بات کی کہ اس کریم رب کریم کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مجھے اس پہ واقعہ یاد آ گیا، اور واقعہ بھی اس ماحول کی مناسبت سے، اور اس وقت جو وبا ایک پھوٹی ہوئی ہے اور ہر شخص پریشان ہے، اور دنیا کے اندر تقریباً 30,000 سے زائد لوگ میں اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو سکے ہیں۔ اس لیے وہ کیا واقعہ ہے، ایک شخص تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر ہے، خواب کے اندر دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے پھر اسی شخص کو دیکھا خواب میں، تو اب دیکھا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا اس کو مل چکا ہے اور ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے۔ وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں خواب کے اندر دیکھا تھا، عذاب کے اندر تھے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی عذاب پوری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری عذاب تو پوری نہیں ہوئی، جو سزا تھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہوئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے تمہیں بخش دیا، کیا ریزن تھی؟ تو اس نے کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ تھا، میری انتقال کے بعد اس کی ولادت ہوئی، وہ بڑا ہوا، 7 سال کی عمر کا ہوا۔ تو جب اس کی ماں نے قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا، اور وہ جب قرآن پڑھنے کے لیے گیا تو اس کو جب پڑھایا گیا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی میرے بچے نے اپنی توتلی زبان کے اندر یہ الفاظ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا بچہ کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو میں نے اس کے باپ کو عذاب کے اندر ڈالا ہوا ہے، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اور مجھے بلایا اور کہا کہ تجھے بخش دیا اور بہت انعام و اکرام عطا فرمائے۔ دیکھیں جب اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، صرف ایک لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج کل جیسے وبا پھوٹ رہی ہے تو خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک لفظ، کسی ایک شخص کی منہ سے وہ دعا نکل جائے اور ایسی اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آ جائے۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اس کا تو لفظ کن ہی ہمارے لیے کافی، جب وہ کن فرمائے گا تو ساری وبا جیسی کوئی بھی صورت دنیا کی زمین پر ذرا قطرہ بھی نہیں رہ سکے گی۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا بھی کثرت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ یہ ایک ضمن میں بات آ گئی صرف اس وجہ سے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، تو ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جو آپ کو بتایا تھا رزق کے حوالے سے وظیفہ ہے، صرف 2 لفظ چلتے پھرتے پڑھیں، اتنا انشاءاللہ رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالنے نہیں ہوگا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل ختم فرما دیں گے۔ اگر کچھ لوگ مطلب گھر کے کچھ لوگ پڑھ لیں، سارے اگر نہ بھی پڑھیں، کچھ لوگ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ساری برکتیں اس کو سمیٹ لیں گے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی، جائز حاجات پوری ہوں گی، گھر انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ روحانی بک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں،
साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और दूसरी गुजारिश ये है कि जहां हम हर तरह की वीडियो शेयर करते हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, कोई गाने फिल्मों वाली हो तो हम फटाफट उसको शेयर करते हैं हर किसी के साथ, तो ये एक अमल ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ लेकिन इस वीडियो पे ताकीद कर रहा हूँ। क्यों? इसकी वजह कि ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का है, एक दूसरे के लिए एहसासात का वक्त है। हर तरफ कारोबार बंद हैं, जॉब्स बंद हैं, पैसे कम हो रहे हैं, रिस्क की तंगी शुरू हो चुकी है कई लोगों की, आप वीडियो के ऊपर देखते होते हैं। तो इसको शेयर कीजिए ताकि हर शख्स इसको पढ़े। सिर्फ 2 नाम हैं अल्लाह ताला के, हर शख्स चलते फिरते घर में हैं। आजकल तो वैसे ही घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, आप इस लफ्ज़ का विर्द करते रहें। ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, ख़वातीन घर का काम कर रही हैं, खाना पकाना कर रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं, तो वो उस नाम को लेके शुरू करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ज़रूर घरों में बरकत अता फरमाएगा। वैसे तो अल्लाह ताला के सारे ही नाम प्यारे हैं, सारे ही बरकतों वाले हैं, सारे ही सिफ़ातों वाले हैं, सारे ही फजीलतों वाले हैं, लेकिन चंद एक नाम होते हैं, हर नाम का अपना एक अमल होता है, हर नाम की एक अपनी फजीलत होती है, हर एक नाम का उसका अलग एक मज़ा है, हर एक नाम की अलग चीज़ है। तो आज सिर्फ 2 अल्लाह ताला के नामों में से आपके सामने पेश कर रहा हूँ रिज़्क़ के हवाले से। वो कौन से 2 नाम है? बिल्कुल आसान, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। ठीक है, बिल्कुल आसान, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। अब सारा दिन इसका बेहिसाब करें, बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा, काउंट ना करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहिसाब मिले रिज़्क़ तो आप बेहिसाब पढ़ें, इसको काउंट ना करें। जितना आप पढ़ सकते हैं, ख़ासकर इस महीने के अंदर इसकी ज़रूर कसरत करें। घर में बच्चों को ये सिखला दें। आजकल घर में मर्द भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चे भी घर में हैं, बच्चों को कहें ये पढ़ो, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। फिर वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना इसकी कसरत होती रहेगी इंशाअल्लाह उतनी उसकी बरकत होगी। तो ये 2 अल्लाह के नाम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर भी आए हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल आमाल के अंदर है इसके। तो मैंने आपको जैसे बतला दिया कि रिज़्क़ के हवाले से बड़े बड़े जो औलिया हैं उनसे भी ये मनकूल है ये 2 लफ्ज़, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ, खुसूसी तौर पे ऊपर रिज़्क़ के ऊपर। और फरमाया कि जो शख्स इसका विर्द करता रहता है उसके घर के अंदर, कारोबार के अंदर, माल के अंदर तंगी नहीं होती। तो आज इस वक्त इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तंगी है, तो आप इसको सबसे ज़्यादा शेयर करें और हर वक्त इस चीज़ का विर्द करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। ठीक है, हर वक्त करते रहें, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। कुछ आपका ख़र्चा नहीं आया, कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जितना भी आसान अमल हो लेकिन शैतान हमसे नहीं करवाने देता, और कामों के अंदर लग जाएंगे। तो हम अपने इन वक्तों को कीमती बनाएं, हमें वक्त मिला हुआ है तो इस घर के अंदर इस चीज़ की ज़रूर या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ की कसरत करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने जैसे पहले बताया ये वक्त हमारा एक दूसरे के साथ मदद करने का। अगर हम आपके लिए ला रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स तक ये बात पहुँचे, जितने हमारे देखने वाले हैं सबको फ़ायदा होगा, तो आप भी आगे इसको चलाएँ। ये आपके लिए एक सदका जारिया होता है। खुदा न खास्ता कल हम में से कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये अगर चलता रहेगा तो एक सदका जारिया चलता रहेगा। और जब तक ये शेयर होता रहेगा, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे। अब मैंने शेयर कर दिया है, इंशाअल्लाह रब करीम की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि मेरे नामा अमाल के अंदर जो शख्स पढ़ता रहेगा वो उसका बरकत होती रहेगी। आप करेंगे, आपके नाम जब तक रहती दुनिया तक ये एक सदका जारिया का अमल है। तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।